परम शांति, बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति। अभी मैं सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं से अगर कोई मनुष्य कनेक्शन करना चाहता है तो वो बहुत रिस्क की बात है। कोई सूक्ष्म जगत वाला कोई खुद ही अपना कनेक्शन किसी साकार मनुष्य के तन के द्वारा कनेक्शन करके उस मनुष्य तन को यूज करके कोई मैसेज देना चाहता है, सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं खुद ही, तो वो मनुष्य का तन को यूज करके वो आत्मा, सूक्ष्म जगत वाली कोई भी आत्मा उसको कनेक्शन में आके ऊपर वाला सूक्ष्म जगत का मैसेज दे सकता है। मगर जैसे कोई मनुष्य किसी को, ये जो अलग अलग विधियां हैं, बुलाने की विधियां हैं, कई जो भूत प्रेत ओझा बुलाते हैं, ओझा लोग हैं वो भूत प्रेतों को बुलाते हैं, किसी के शरीर में प्रवेश कराते हैं, फिर बोलते हैं, तो उसमें तो कई आत्माएं, कई अलग अलग आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं और उसमें अलग अलग आत्माएं उल्टा पुल्टा काम कर जाती हैं। अगर कोई आत्मा, भोगी आत्मा प्रवेश कर जाए तो भोग भी मांगती है, कभी मुझे ये दो, कभी ये दो, कभी दारू भी मांगती है, मांस भी मांगती है। कई हमने पहले प्रैक्टिकल में पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बोला हुआ है, भूत प्रेतों के वीडियो पे बोला हुआ है, भूत प्रेत प्रवेश करके अपनी वासना की पूर्ति करती है। तो विकारी आत्माएं अपना खाना पीना मांगती रहती है। तो ऐसी विकारी आत्मा आप बुलाकर क्या करोगे? क्योंकि अगर कोई आत्मा ऊपर के लोक में चली गई है, जैसे कोई आत्मा दूसरे लोक में है, धरती से 10-20 लाख किलोमीटर ऊपर है, और उसको तुम आह्वान करोगे तो वो टच तो होगा, बहुत तुम्हारा आह्वान पावरफुल होगा तो उसको टच होगा, मगर वो नहीं आएगी। और बहुत पावर ऊपर चली गई है तो वो तो देखेगी भी नहीं, नीचे वाली आत्माओं को, धरती को देखेगा ही नहीं। उसको पता है धरती पर तो ये दुख दर्द भरे है, इसलिए ऊपर जाने के बाद तो आत्माएं देखती भी नहीं है, न कनेक्शन, सब तोड़ देती है ऊपर से। यहाँ भूत प्रेत जो हैं, इनको ऐसी भूत प्रेत बनी हुई आत्माओं को ही कनेक्शन जोड़ के बुला सकते हो, और अगर वो प्रवेश कर गई तो बहुत नुकसान भी कर सकती है। कभी वो शरीर छोड़ के ना भी जाएं और भी आत्माएं उसमें घुस जाए और भी घुस जाएं। जैसे मैंने कई बार वीडियो में बोला हुआ है कि अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय धरती पर है, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय, तो जहां जहां भी उनके ये उनके अड्डे हैं, वो वहां सूक्ष्म जगत की आत्माएं बहुत बैठी हुई है, बहुत बैठी हुई है। अब सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं जो अंतमतेशो गति, आत्माएं शरीर छोड़ते हुए विकारों में डूबी हुई है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, अहंकारी है, तो वही अंत तक वो बचे पड़े हैं। तो वो अंत में सूक्ष्म शरीर में रहकर मल्टीप्लाई होता है, तो भूत प्रेत योनि में जाती हैं, तो किसी न किसी में प्रवेश कर जाती हैं। और ऐसी आत्माएं, तुम किसी का आह्वान कर रहे हो और वो ऐसी गंदी आत्माएं प्रवेश कर गई तो बहुत मुश्किल खड़ी कर देती हैं। इसलिए सूक्ष्म जगत की आत्माएं ही अगर कोई मनुष्य के शरीर में रेज मार के या प्रवेश करा के बुलवाना चाहें तो वो सेफ्टी का साधन बन जाता है। जैसे कोई भी आत्मा, सूक्ष्म जगत की कोई भी आत्मा, कभी कभी कोई देवी की आत्मा आकर, कोई कुल देवी है तो किसी के शरीर में प्रवेश करके सावधान करती है, ये ना करो, ये ना करो, मगर ऐसा बहुत कम होता है। कुल देवी की आत्माएं भी आती हैं कई बार, ये कुल देवता होते हैं, कुल देवी देवता होते हैं, मगर कुल देवी देवताओं को भी प्रवेश कराकर बुलाकर कभी कुल देवी देवताओं को साइड में रहकर भूत प्रेत आ जाते हैं, क्योंकि भूत प्रेतों में नेगेटिव ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। तो और अच्छी आत्माएं बहुत कम है धरती पर, नाक के बराबर अच्छी आत्मा है जो अच्छा काम करना चाहती हैं, दुनिया के लिए, लोगों के लिए अच्छा कार्य करना चाहती हैं। ऐसी नाक के बराबर आत्मा है और इनका चलता नहीं है नेगेटिव। जैसे आज मनुष्य सृष्टि में जो हो रहा है वही जो स्थूल जगत में हो रहा है वही सूक्ष्म जगत वाले ही करा रहे हैं। आज जो भी हो रहा है, चाहे थर्ड वर्ल्ड वॉर का माहौल बन रहा है, तो सूक्ष्म जगत वाले ही करा रहे हैं सब, क्योंकि अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय वाले ऊपर बैठे हैं सूक्ष्म जगत में, और वही स्थूल जगत में ये विनाश करवाना चाहते हैं। तो बिना आपस में लड़कर विनाश करवाना चाहते हैं। अच्छी आत्मा है, नहीं चाहती, मगर करे क्या, अच्छी आत्माएं ना के बराबर है और विनाशकारी ग्रुप बहुत बड़ी है, बेहिसाब आत्माएं सूक्ष्म जगत में। मैंने कई बार बोला है, धरती से 500 किलोमीटर तक नेगेटिव आत्माओं के गोले में रहकर अनेक धर्म मठ संप्रदाय के गोले हैं। कभी कभी 500 से 1000 किलोमीटर में भी ऐसी आत्माएं देखी जाती है गोले में रहकर, अलग अलग मठ पंथ संप्रदाय की। तो मैं समझता हूँ कि किसी स्पिरिचुअल आत्माओं को बुलाना, सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को बुलाना, ये बहुत खतरे का खेल है। इसलिए ऐसा
एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। लोग बुलाते हैं और इसकी सजा भी खाते हैं मगर समझते नहीं हैं। आजकल भूत प्रेतों की भूत प्रेत निकालने वालों को बहुत ही मतलब मिस यूज कर रहे हैं। भूत प्रेत निकालने वाले ज्ञान व्यान तो है ही नहीं शायद इनके पास। किसी के पास 50 भूत है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 2000 है। एक बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके पास लाखों भूत होते हैं। तो जिनके पास ज़्यादा भूत प्रेत होते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाने वाली आत्माओं में तो प्रवेश कर ही जाते हैं, क्योंकि ऐसी आत्माओं। इसलिए मेरी राय है कभी किसी आत्माओं को नहीं भुलाना चाहिए, किसी भी एट एनी कॉस्ट। परमात्मा को याद करो, आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करो तो परमात्मा से परम लाइट मिलेगी। और आजकल तो ऑलमाइटी को याद करो। बेहद की आत्मा होगी तो बेहद का ज्ञान समझेगी, तो बेहद की आत्मा ऑलमाइटी को याद करके आत्मस्वरूप बनेगी, तो विकल्प विनाश करके अंत में परम शांति का वाइब्रेशन डाल के अंत में ऊँचते ऊँच परम धाम चली जाएगी। ये भूत प्रेत वाली आत्माएं, जो भूत प्रेत निकालने वाले हैं, वो कभी भी परमात्मा का परिचय नहीं दे सकते, क्योंकि इनको तो उनके पास तो भूत प्रेत है, एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी की आत्मा है भूत प्रेत में। तो उनके पास जुड़ी हुई, वो क्या तुम्हारा वो तो निकाल सकते, वो भूत प्रेत निकाल सकते हैं, मगर अपने एक निकालेंगे तो 4 उसके पीछे और लगा देंगे ये लोग। इसलिए केवल आत्मस्वरूप बन, गीता में जो कहा है ना कि तो आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में ऊँच ऊँच परम धाम ले जाऊंगा। ये गीता ज्ञान है। भूत प्रेत निकालने वाले ज्यादातर लोगों के घर ही बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि इनके साथ जो आत्माएं रहती हैं उनको भी खाना पीना, अपने विकारों को फलीभूत करना वो जानते हैं आत्माएं भूत प्रेत की। तो वो लोगों के घर जाते हैं और अपनी विकारों की पूर्ति करते हैं। इसलिए लोगों के कईयों के घर बर्बाद हो जाते हैं, डाइवर्स हो जाते हैं, आपस में पति पत्नी से लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, बच्चों से करवाते हैं, कराते हैं। और बहुत आपसी घर टूटने का कारण भी, पति पत्नी का लड़ाई झगड़े का करने का 50-60-70% कारण पति पत्नी का ये भूत प्रेत ही हैं। कई भूत प्रेत विकारों के कारण ये आपस में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में बहुत लड़ाई झगड़ा कराते, फिर डाइवर्स के केस हो जाते हैं। परम शांति। పరం శాంతి. బేహద్ పరివారంనకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బాపూజీ స్పెషల్ టాపిక్ చెప్పుటకు మన ముందుకు వచ్చారు. మానవులు ఆత్మలతోటి సంబంధం అనగా శరీరం వదిలేసిన ఆత్మలతోటి మాట్లాడగలరా అనేటువంటి ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తున్నారు. కెన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ రియల్లీ టాక్ టు స్పిరిట్? బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా బేహద్ పరం శాంతి. చూడండి, ఇప్పుడు సూక్ష్మ జగత్తులోనటువంటి ఆత్మలు ఒకవేళ మానవులతోటి కనెక్షన్ పెట్టుకోవాలని కోరుకుంటే అది చాలా రిస్క్ తోటి కూడినటువంటి విషయం. ఎందుకు అంటే ఏ సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మ అయినా సరే స్వయం తన యొక్క కనెక్షను సాకారం మానవుల యొక్క శరీరం ద్వారానే పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. మరి మానవుల శరీరాన్ని ఉపయోగించుకొని ఏదో ఒక మెసేజ్ ఇవ్వటము, లేకపోతే వారి యొక్క తీరని కోరికల్ని తీర్చుకోవటము జరుగుతూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలు స్వయంగా మానవుల యొక్క శరీరాన్ని ఉపయోగించుకొని ఆత్మల సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. ఇంకా కొంతమందిని కూడా తీసుకొని వస్తూ ఉంటారు. వారి యొక్క కనెక్షన్లోకి రావటం, ఇంకా పైన ఉన్న సూక్ష్మ జగత్తు యొక్క మెసేజ్ ఇవ్వటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎవరన్నా మానవులు వేరు వేరు విధులతోటి ఆత్మల్ని పిలిచారనుకోండి, అంటే ఆత్మల్ని ఆహ్వానిస్తుంటారు మంత్రతంత్ర మరి శక్తులతోటి. భూత ప్రేతాల యొక్క ఓజా అంటే భూతనాథుడు, భూత వైద్యులు ఉంటూ ఉంటారు. భూతాలని పిలుస్తూ వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ ద్వారా కూడా పిలిపిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ దగ్గర ఇంకా పవర్ఫుల్ ఆ భూతాలను
దిగ్బంధన చేసి చిన్న చిన్న భూతాలు ఎవరి శరీరాలతో ప్రవేశించినాయో వాళ్ళని బయటికి పంపించడానికి, ఇంకా ఎవరినన్నా ఆత్మల్ని ఆహ్వానించాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళని పిలుస్తూ ఉంటారు. ఏ శరీరంలో అయినా ప్రవేశింపచేసి మాట్లాడగలుగుతూ ఉంటారు. ఇలాగా చాలామంది ఆత్మలు రకరకాలుగా మరి ప్రవేశత అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దీనిలో వేరు వేరు నెగిటివ్ ఆత్మలు ఉల్టా పుల్టా అంటే తప్పుడు కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఒకవేళ ఎవరన్నా భోగి ఆత్మ ప్రవేశించారనుకోండి, వాళ్ళు పలాంది కావాలి, నాకు ఇది పెట్టాలి, ఇది తినాలని ఉంది, అది చేయండి అని ఇలాగా ఆర్డర్ జారీ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా దారు అంటే బ్రాందీ, విస్కీని కూడా అడుగుతారు, మాంసం అడుగుతూ ఉంటారు. ప్రాక్టికల్గా ఇవన్నీ కూడా నేను ఒక వీడియోలో భూత ప్రేతాల గురించి, అమేజ్ అనేటువంటి దాని గురించి నేను వివరంగా చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. దానిలో చెప్పడం జరిగింది, భూత ప్రేతాల యొక్క జోలికి మీరు పోవద్దు. అవి ప్రవేశిస్తే వాటి వాసనలు పూర్తి చేసుకోవటానికి వికారి ఆత్మలు తన యొక్క ఆహారాన్ని ఇంకా అడుగుతూ ఉంటారు. వికారి ఆత్మల్ని పిలిపించడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఏదన్నా ఆత్మ పై లోకంలోకి వెళ్ళిపోయిందనుకోండి, ఆ ఆత్మ రెండో లోకంలోకి వెళ్లకుండా ఉండటానికి భూమి నుండి 10-20 లక్షల కిలోమీటర్ల పైన ఉన్న వాళ్ళని ఆహ్వానం చేశారనుకోండి, వాళ్ళకు తప్పకుండా టచ్ అవుతూ ఉంటుంది. మీ యొక్క ఆహ్వానం చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటే వాళ్ళకు టచ్ అవుతుంది. కానీ వాళ్ళు రారు, చాలా పైకి వెళ్ళిపోయారు, చూడను కూడా చూడరు. ఇక వచ్చే వాళ్ళు ఎవరు అంటే, తక్కువ పవర్ ఉన్నవాళ్ళు, భూమికి 2-3 వేల కిలోమీటర్ల పైన ఉన్నటువంటి ఆత్మలు వస్తూ ఉంటారు. ఇక పైకి వెళ్ళినటువంటి ఆత్మలు భూమిని చూడను కూడా చూడరు. వాళ్ళకు తెలుసు భూమి మీద ఈ దుఃఖాలు, బాధలు అన్నీ నిండి ఉన్నాయి. పైకి వెళ్తేనే ఆత్మలకు శాంతి అనేది లభిస్తుంది. అందుకని ఆత్మల్ని చూడటానికి కూడా ఇష్టపడరు. కనెక్షన్ కూడా అన్నిటినీ చేసుకొని వాళ్ళు పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇక ఇక్కడ ఏదైతే భూత ప్రేతాలు అని చెప్తూ ఉన్నామో, వారి కనెక్షన్లో పెట్టుకొని వారిని పిలుస్తూ ఉంటారు. వారు ప్రవేశించటము జరిగి చాలా నష్టాన్ని కూడా కలిగిస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది ప్రవేశించిన తర్వాత, కొన్ని ఆత్మలు ప్రవేశించిన తర్వాత శరీరం వదిలేంత వరకు ఆ ఆత్మను వదిలిపెట్టవు. ఇంకా లోపలికి వేరే వేరే ఆత్మల్ని కూడా ప్రవేశపెడుతూ ఉంటాయి. నేను చాలాసార్లు వీడియోలో కూడా చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. అనేక ధర్మాలు, మఠాలు, సంప్రదాయాలు భూమి మీద ఉన్నాయి. అనేక ధర్మాల వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి వారి యొక్క ధర్మాన్ని, వాళ్ళ యొక్క గ్రూపుని, సంస్థని స్థాపన చేయటం కోసం చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. అక్కడ సూక్ష్మ జగత్తులో చాలామంది కూర్చొనే ఉన్నారు. మరి ఇంకా ఈ సూక్ష్మ జగత్తులో అంతమతి సోగతిగా ఎవరైతే శరీరం వదిలేసేటప్పుడు వికారాల్లో మునిగిపోయి వాసన తోటి కూడి ఉంటారో, కామి, క్రోధి, లోభి, మోహి, అహంకారిగా వాళ్ళు అంతిమం వరకు మరి అవే ఉంటాయి. అందుకని ఇలాంటి ఆత్మల నుండి మీరు రక్షించబడండి. ఎందుకంటే వాళ్ళ సూక్ష్మ శరీరంలో కూడా మల్టిప్లై అవుతూ ఉంటాయి ఈ వికారాలు, చెడు, నెగిటివ్ అనేది. భూత ప్రేత యోనిలోకి వెళ్ళటం, ఏదో విధంగా ఇంకొకరిలో ప్రవేశించి వారి తీరని కోరికల్ని తీర్చుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి ఆత్మల్ని ఆహ్వానించారనుకోండి, వాళ్ళు నెగిటివ్ ఆత్మలు కాబట్టి మీకు నష్టాన్నే కలిగిస్తూ ఉంటారు. చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు మీరు కూడా. అందుకని సూక్ష్మ జగత్తులోనేటువంటి ఆత్మలను పిలవటం అనేది చేయకండి. ఒకవేళ మానవుల యొక్క శరీరంలో రేసెస్ వేసి ప్రవేశింపచేస్తూ పిలుస్తూ కూడా ఉంటారు. సేఫ్టీ సాధన మీరు రక్షించుకోండి. ఏ ఆత్మైనా సరే, సూక్ష్మ జగత్తులో ఆత్మైనా సరే, దేవీ దేవతల ఆత్మలైనా సరే వచ్చారే అనుకోండి, మీ కులదేవి వచ్చింది అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ శరీరంలో ప్రవేశించటానికి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇలాగా ఆహ్వానించారనుకోండి, వాళ్ళు చాలా తక్కువ పనిచేస్తారు. కులదేవి రావడంతో పాటు అనేక మంది దేవీ దేవతలు నెగిటివ్గా ఉండేటువంటి రాక్షస ప్రవృత్తి గలటువంటి ఆత్మలు కూడా వస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ కులదేవి ఆత్మలను సైడ్ ఉంచేసి, ఏదైతే భూత ప్రేతాలు ప్రవేశించినాయో వాటికి దారి దొరుకుతుంది శరీరంలో రావటానికి.
ఆ నెగిటివ్ ఆత్మలు ఎక్కువ శక్తి కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి మంచి ఆత్మల యొక్క ప్రభావాన్ని అణిచేస్తూ ఉంటాయి ఈ భూమి మీద. కాబట్టి ఇలాంటి జరుగుతూ ఉంటాయి. అసలు భూమి మీద మంచి ఆత్మలు ఎవరున్నారు? మంచి ఆత్మల్ని పిలవటానికి, మంచి పనులు చేయాలని ఎవరు అనుకుంటున్నారు? చూడండి, ప్రపంచం కోసం, ప్రజల కోసం మంచి కార్యక్రమం చేసేటువంటి వాళ్ళనైనా సరే ఈనాటి ప్రపంచంలో వాళ్ళు మరి థర్డ్ క్లాస్ ఆత్మలు వాళ్ళ యొక్క అడ్డ తయారై ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏదో విధంగా ఈ మంచి కార్యక్రమాలను ఆపేయాలి అని వాళ్ళు ప్రవేశించి మంచి దేవతా ఆత్మలనైనా పాజిటివ్ ఆత్మలనైనా కూడా పక్కన పడేసి వీళ్ళ నెగిటివ్ శక్తిని చూపిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, భూమి మీద థర్డ్ వరల్డ్ వారి యొక్క వాతావరణం తయారవుతూ ఉంది. ఇదంతా సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళే చేయిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అనేక ధర్మాల వాళ్ళు, మతాల వాళ్ళు, సంప్రదాయాలు, గురువులు మరి స్థాపకులు పైన కూర్చున్నారు. సూక్ష్మ జగత్తులో వాళ్ళు స్థూల జగత్తులో వినాశనం చేయించాలనుకుంటూ ఉంటారు. పరస్పరం పైన పోట్లాడుకుంటూ కింద కూడా కళాక్లేశాలు కలిగించాలి అని, యుద్ధం తెప్పించాలి అని, జరిపించాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు. మరి మంచి ఆత్మలైతే ఇవి కోరుకోరు కదా. ఒకవేళ ఎవరన్నా మంచి ఆత్మలు వచ్చినా కూడా వినాశకారి గ్రూపు చాలా పెద్దగా ఉంది. మరి వాళ్ళు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వినాశనం గురించి కూడా తపస్సు చేస్తూ ఉన్నారు. మరి వాళ్ళ లెక్కతోటి ఈ మంచి ఆత్మలు మరి తట్టుకోలేరు. నేను కూడా చాలా వీడియోల్లో చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. తో భూమి మీద 500 కిలోమీటర్ల వరకు నెగిటివ్ ఆత్మలు గోళంలో ఉన్నారు. అనేక ధర్మాల వాళ్ళు, మఠాల వాళ్ళు, సంప్రదాయాలు, గోళాలు రకరకాలుగా ఉన్నారు. 1000 కిలోమీటర్ల పైన కూడా ఆత్మలు ఉన్నారు. గోళంలోనే వేరు వేరుగా కూర్చొని ఉన్నారు. అందుకే నేను చెప్తున్నాను, ఆధ్యాత్మిక ఆత్మలను పిలవటం అనేది కూడా తప్పే. సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మల్ని పిలవటం ఇది చాలా భయంకరమైనటువంటి ఆటలాగా ఉంటుంది. ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్లు మాత్రం మీరు చెయ్యొద్దు. మానవులు, సాధువులు ఎవరో మరి ఇట్లాంటి ఆత్మల్ని పిలుస్తూ ఉంటారు. ఎవరైతే భూతాలని పిలిపించి లేకపోతే భూతాలను తొలగిస్తాము అనో వాళ్ళ చేత కార్యక్రమాలు చేయిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు ఆ భూతాలతోటే చనిపోవాల్సి వస్తుంది, చాలా శిక్షలు అనుభవించాల్సి వస్తుంది. ఇది వాళ్ళకు అర్థం కావటం లేదు. ఈ రోజుల్లో భూత ప్రేతాలను తొలగించటం అనేటువంటి మిస్యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. భూత ప్రేతాలను తొలగించటమే కాదు, ఇంకా ఒక 10 భూతాలను వాళ్ళ లోపల ప్రవేశపెడుతూ ఉంటారు. ఒకటి పోతుంది, ఇంకా 4 వస్తూ ఉంటాయి. అందుకని ఇప్పుడు జ్ఞాన యోగాల మీద ధ్యాస పెట్టండి. వీటి గురించి మీరు ఆలోచించకండి. ఎవరి దగ్గర అయితే 1000 మంది భూతాలు ఉన్నాయో వాళ్ళు ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఆత్మల్ని కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా లక్షల భూతాలు కలిసి కూడా ఒక భయంకరమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేయటానికి కూడా ప్రేరణ ఇస్తూ ఉంటారు. ఎక్కువలో ఎక్కువ భూత ప్రేతాలు ఎక్కడో అక్కడ ఆత్మల్లో ప్రవేశించి చిన్న చితక పనులేంటి పెద్ద పెద్ద దుర్మార్గాలు కూడా చేస్తూ ఉంటారు. అందుకని నేను మీ అందరికీ చెప్పేటువంటి సలహా ఒక్కటే, ఏ ఆత్మను మీరు పిలవద్దు. ఎప్పుడూ కూడా అనౌన్స్మెంట్ అనేది చెయ్యొద్దు. ఎట్ ఎనీ కాస్ట్, ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా కూడా మీరు ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్లు చెయ్యొద్దు. పరమాత్మని జ్ఞాపకం చేయండి. ఆత్మస్వరూపంగా ఈ భగవంతుడిని జ్ఞాపకం చేస్తే పరమాత్మ నుండి ఆత్మకు పరం లైట్ లభిస్తుంది. ఈ రోజుల్లో పరం ఆత్మను తయారు చేయటానికే ఆల్మైటీ అథారిటీ వచ్చి ఉన్నారు. ఆల్మైటీ అథారిటీని జ్ఞాపకం చేయండి. ఎవరైతే ఇంకా బేహద్ ఆత్మలు ఉన్నారో బేహద్ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీని స్మృతి చేస్తూ ఆత్మస్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోండి. అప్పుడు వికర్మలన్నీ వినాశనం అయిపోతాయి. అంతిమంలో మీరు మరి ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామానికి వెళ్ళిపోతారు. ఇప్పుడు పరంశాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింప చేయండి. ఈ భూతాలు, ప్రేతాలు, ఆత్మల్ని తొలగించటం, ఆహ్వానించటం ఇవన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో వాళ్ళు చేయాల్సిన పని కాదు. ఎప్పుడు కూడా పరమాత్మని యొక్క పరిచయాన్ని వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వవద్దు. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర భూత ప్రేత ఆత్మలు ఉంటాయి. ఏకదం పూర్తిగా థర్డ్ క్లాస్ క్వాలిటీ ఆత్మలు అనుకోండి. వాళ్ళ దగ్గర గుంపులుగా ఉన్న కారణం వల్ల వాళ్ళు ఈ జ్ఞానాన్ని వినరు.
మీరు మీ లోపల కూడా భూతాలను తొలగిస్తామంటూ వచ్చిన వాళ్ళకు మీరు కూడా దూరంగా ఉండండి. అందుకని ఇక్కడ జ్ఞానంతో ఆత్మధైర్యము ఆత్మశక్తిని పొందితే ఆత్మస్వరూపంగా అయితే మీకు అన్నిటికీ లాభం ఉంటుంది. గీతలో కూడా చెప్పారు, మీరు ఆత్మగా అనుకొని నన్ను పరమాత్మ తండ్రిని జ్ఞాపకం చేస్తే మీ పాపాలన్నీ కూడా వినాశనం చేసి నేను మీకు పరంపదాన్ని ఇస్తాను, ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామానికి తీసుకొని వెళ్తాను అని. ఇదే గీతా జ్ఞానం. ఈ భూత ప్రేతాలని తొలగించడం అనేది మరి చేయటమే కాదు, అటువంటి కార్యక్రమాలు చేసేవాళ్ళు మీ ఇంటి మొత్తాన్ని గుల్లగుల్ల చేస్తారు. ఎందుకంటే శారీరకంగా మానసికంగా ఆర్థికంగా చాలా నష్టం కలిగిస్తూ మరి జనాలు మీ మృత్యువుకు కూడా వాళ్ళు కారణమవుతారు. తినటం తాగటమే కాదు, వికారాలకు కూడా వశీభూతం అయిపోతూ ఉంటారు. మీకు తెలియకుండానే మీ లోపలికి చేరి మరి వికారి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఇంటిని సర్వనాశనం చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, భూత ప్రేతాలు ప్రవేశించడం వల్ల భార్యాభర్తలకు కూడా డైవోర్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇళ్లల్లో ప్రతి చోట క్లేశాలే. తల్లిదండ్రులతోటి పిల్లలు, పిల్లలతోటి తల్లిదండ్రులు, భార్యతోటి భర్త, భర్తతోటి భార్య. ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే నెగిటివ్ ఆత్మల యొక్క ప్రభావం. మీ యొక్క చుట్టుపక్కల కూడా ఇటువంటి వాతావరణం ఉంటూ ఉంటుందనుకోండి, దాని జోలికి పోకండి. 60-70% భార్యాభర్తల లోపల భూత ప్రేతాలు ప్రవేశించి ఈ వికారాలు ఉన్న కారణం వల్ల మరి పరస్పరం పోట్లాడుకుంటూ డైవర్స్ వరకు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. ఇలా చేయించేదంతా సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలు. ఈ కేసులు కోర్టులో ఎప్పటికీ తేలటం లేదు, రోజు రోజుకి పెరిగిపోతున్నాయి, వేలు. కాబట్టి ప్రతి ఇంట కూడా శాంతి, పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను మరి వ్యాపింపచేయాలి. మళ్ళా ప్రతి ఒక్కరూ పరం లైట్ స్వరూపంలోకి వెళ్ళాలి. ఈ బేహద్ జ్ఞానం యొక్క సందేశం మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి, బంధువులకి, మరి బలహీన ఆత్మలకి, వేరే ధర్మం వాళ్ళైనా సరే మంచి టాపిక్ తోటి బాపూజీ ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నారో ఆ వీడియోని మీరు షేర్ చేయండి. దీంతో మీకు ప్రాప్తి లభించడమే కాదు, వాళ్ళకు కూడా ముక్తి ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతూ ఉంటారు, వాళ్ళను రక్షించిన వాళ్ళు అవుతూ ఉంటారు. డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోవటం, ఆత్మహత్యలు చేసుకోవటం, ఇవన్నీ కూడా భూత ప్రేతాలే చేస్తూ ఉంటాయి. వాళ్ళందరినీ రక్షించండి. మీరు అలర్ట్గా ఉండండి. ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్లు మాత్రం చేయవద్దు. పరంశాంతి వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింపజేస్తూ కర్మయోగిగా ఉంటూ నిరంతరం పరమాత్మను స్మృతి చేయండి. అచ్చా, పరంశాంతి. నమస్తే. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ రోజు పెట్టేటువంటి వీడియోలు మీ మొబైల్కి రావాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. అప్పుడు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు ప్రతి ఒక్క వీడియోని మీరు పొందవచ్చు. దీనితోటి భయాందోళన నుండి బయటపడతారు. సంపూర్ణ ఆరోగ్యంగా, ఐశ్వర్యంగా, ఆనందంగా మీ జీవితం అనేది కొనసాగించడానికి బేహద్ జ్ఞానం చాలా ఉపయోగపడుతుంది. నమస్తే. పరం శాంతి.